કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 7માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 7માં સામાજિક વિજ્ઞાનનો પાઠ નંબર 8 પ્રાદેશિક સંસ્કૃતિનું ઘડતર, જેના પાઠનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी, वीडियो ने लाइक और शेर करवानो पण न भूलता। पाठ नंबर मित्रों 8 है प्रादेशिक संस्कृतिનું ઘડતર, જેમાં પ્રશ્ન 1 છે। નીચે આપેલા દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલ વિકલ્પમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને લખવાનો છે। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, નીચે આપેલા વિધાનોમાંથી કયું વિધાન ખોટું છે? તો અહીંયા મિત્રો વિધાન નંબર સી, ભરતનાટ્યમનો વિકાસ અસમમાં થયેલો જોવા મળે છે, એ વિધાન ખોટું છે। ખરી રીતે મિત્રો ભરતનાટ્યમનો વિકાસ તમિલનાડુમાં થયેલો છે। बीजो प्रश्न है, नीचेनामांथी कई जोड़ खोटी है? तो मित्रों कुचिपुड़ी तो तमिलनाडु ए खोटू है। 3 बंगाली भाषानो उद्भव कई भाषा में थयो होवानुं मनाय छे? तो मित्रों आपणो जवाब हशे संस्कृत भाषा में। 3 लोहड़ीनो तहेवार कई तारीखे उजवाय छे? तो 13 जान्युआरीना रोज। 5 विक्रम संवतनो छेल्लो दिवस कोने गणवामां आवे छे? तो आसो वद अमास। 6 पश्चिम बंगाळ में क्या तहेवारनुं विशेष महत्व है? तो दुर्गा पूजा। 7 ओणम तो केरल, तो पोंगल तो तमिलनाडु राज्य में। गोळ गधेडानो मेळो क्या भराय छे? तो गरबाड़ा दाहोद में। 9 नीचेनामांथी कई जोड़ खोटी छे? जवाब हशे सी मोहरम ईसाई। 10 एक मंदिर की मुलाकात दरमियान भव्ये वाच्यु कि आ मंदिर नागर शैली में निर्माण पामेल छे, तो भव्य क्या मंदिर की मुलाकाते गयो हशे? तो मित्रों जवाब आवशे सी जगन्नाथ मंदिर। प्रश्न 2 बंधबेसता जोड़का जोड़ो, जेनी अंदर मित्रों पहलू है ओडिशा। तो ओडिशा ए मित्रों कोणार्कनु सूर्य मंदिर आवेल छे। मध्य प्रदेश राज्य में खजुरानु मंदिर आवेल छे। गुजरातनी अंदर मोढेरानु सूर्य मंदिर है। सुरेन्द्रनगरनी अंदर तरणेतरनो मेळो भराय छे ने जूनागढ़ में भवनाथनो मेळो भराय छे। हवे प्रश्न मित्रों 3 जोईशुं। नीचेना प्रश्नोना उत्तर एक वाक्यमां लखो। जेमां पहलो प्रश्न है, पोंगल तहेवारनी उजवणी क्या दिवसे करवामां आवे छे? तो मित्रों पोंगल तहेवारनी उजवणी जान्युआरी महीनाना मध्य भाग में थाई ना प्रथम दिवसे करवामां आवे छे। बीजू पतिथीने बीजा क्या दिवस तरीके पण उजववामां आवे छे? तो मित्रों पतिथीने नवरोज एटले के नवरोज पतिथीना बीजा दिवसे नवा वर्षनो प्रथम दिवस तरीके उजववामां आवे छे। 3 नरसिंह मेहतानी 2 થી 3 कृतिओना नाम लखो। तो मित्रों नरसिंह मेहतानी कृतिओमां शामळदास विवाह, कुंवरबाईनुं मामेरुं, हुंडी, सुदामाचरित અને દાણલીલાનો સમાવેશ થાય છે। 4 નાતાલનો તહેવાર કોની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે? તો મિત્રો નાતાલનો તહેવાર ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મદિવસની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે। 5 કથકલી શબ્દનો શાબ્દિક અર્થ શું થાય? તો કથકલીનો અર્થ થાય છે શાબ્દિક અર્થ નાટ્ય વાર્તા। 6 તમારે જગન્નાથપુરીની રથયાત્રામાં જોડાવવું છે તો તમે કયા રાજ્યમાં પ્રવાસે જશો? तो मित्रों मारे जगन्नाथपुरी रथयात्रा में जोड़ावू होय तो हूँ ओडिशा राज्यना प्रवासे जईश। 7 लघुचित्र शानाथी तैयार करवामां आवे छे? तो लघुचित्र मित्रों कापड़ अने कागळ पर पाणीना रंगोनो उपयोग करी तैयार करवामां आवे छे। 8 नागर शैली अने द्रविड़ शैलीनुं मिश्रण कई शैली में जोवा मळे छे? तो मित्रों नागर शैली अने द्रविड़ शैलीनुं मिश्रण ए वेसर स्थापत्य शैली में जोवा मळे छे। 9 क्या तहेवार में नौका स्पर्धा योजाय छे? तो ओणम तहेवार में नौका स्पर्धा योजवामां आवे छे। प्रश्न 4 है मने ओळखो, जेमां पहलो प्रश्न है, मारा हाथे गुजराती भाषाना नवा साहित्य युगनो प्रारंभ थयो? तो नरसिंह मेहता आवशे। बीजू मारा दिवसने मुस्लिमो शोक दिवस तरीके उजवाय छे? तो मोहरम। 3 हूँ पल्लीनो मेळो भरातुं स्थळ छुं? तो गांधीनगर है मित्रों पल्लीनो मेळो भराय छे। 4 मारा दिवसे ताहिरी नामनो प्रसाद वहेंचाय छे? तो चेटीजात। प्रश्न मित्रों 5 में खलग्या पूर्ण करवानी है, जेमां पहली खलग्या है मणिपुरी नृत्यना खलग्या अने खलग्या प्रकार है तो लास्य अने तांडव। बीजू दिवाळीना तहेवारने खलग्या तरीके ओळखवामां आवे छे? तो प्रकाशना पर्व तरीके। 3 बरसानामां उजवाती होळी खलग्या तरीके जाणीती है? तो लठमार होळी। 4 पहिंद विधि अमदावादमां उजवाता खलग्या उत्सव साथे जोड़ायेल छे? तो जगन्नाथ रथयात्रा। प्रश्न 6 नीचेना प्रश्नना 2-3 वाक्य में लखो, उत्तर लखवाना है। पहलो प्रश्न है, 1 गुजरात में क्या स्थले लघुचित्र जोवा मळे छे? मित्रों गुजरात में खंभातना शांतिनाथ भंडार में अने पाटणना श्री हेमचंद्राचार्य जैन ज्ञान भंडार में
લઘુચિત્રો જોવા મળે છે. બીજું, લઠમાર હોળી વિશે સમજાવો. તો લઠમાર હોળી ઉત્તર પ્રદેશના બરસાનામાં ઉજવાય છે. આ બરસાના સ્થળ રાધાજીનું જન્મસ્થળ છે. આ હોળીમાં નંદન ગામના પુરુષો બરસાનાની સ્ત્રીઓ સાથે હોળી રમવા બરસાના આવે છે. ધજા ચડાવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. એ વખતે સ્ત્રીઓ લઠ એટલે કે લાકડીથી પુરુષોનું સ્વાગત કરે છે, તેથી તે હોળી લઠમાર હોળી તરીકે ઓળખાય છે. ત્રીજો પ્રશ્ન, ગુજરાતમાં ભરાતા મેળાના નામ લખો. તો મિત્રો, ગુજરાતમાં યોજાતા મેળાઓ નીચે મુજબ છે, જેમાં તરણેતરનો મેળો, અંબાજીનો મેળો, શામળાજીનો મેળો, વૌઢાનો મેળો, ભવનાથનો મેળો, પલ્લીનો મેળો, સરખેજનો મેળો અને ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો. ચોથો પ્રશ્ન છે, નાગર શૈલીમાં નિર્માણ પામેલ મંદિરોની યાદી બનાવો. તો મિત્રો, નાગર શૈલીની અંદર પુરી ઓડિશા જગન્નાથ મંદિર, મોઢેરા ગુજરાતનું સૂર્ય મંદિર, મધ્યપ્રદેશમાં આવેલ ખજુરાનું મહાદેવ મંદિર. પાંચમો પ્રશ્ન મિત્રો છે, ચેટીચાંદ તહેવાર વિશે ટૂંકમાં જણાવો. તો મિત્રો, ચેટીચાંદ એ સિંધી ભાઈ બહેનોનો તહેવાર છે. સિંધી ભાઈ બહેનો ચૈત્ર સુદ બીજના દિવસે એકબીજાને નૂતન વર્ષના અભિનંદન પાઠવે છે. તેઓ આ દિવસે ઈષ્ટદેવ ઝૂલેલાલની શોભાયાત્રા કાઢે છે અને તે દિવસે તાહિરી એટલે કે મીઠા ભાતનો પ્રસાદ વહેંચે છે. પ્રશ્ન 7, એમાં પારિભાષિક શબ્દોની સમજૂતી આપવાની છે. 1, નવરોજ. તો પતિથીના બીજા દિવસે ઉજવાતો તહેવાર એટલે નવરોજ. બીજું, લઘુચિત્રો. લઘુ એટલે નાનું. કાપડ કે કાગળ પર પાણીના રંગોનો ઉપયોગ કરીને તૈયાર કરવામાં આવતા ચિત્રોને લઘુચિત્ર કહે છે. આવા લઘુચિત્રો ગુજરાતમાં ખંભાતમાં શાંતિનાથ ભંડારમાં અને પાટણમાં શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય જૈન જ્ઞાન ભંડારમાં જોવા મળે છે. એના પછી મિત્રો પ્રશ્ન 8 ટૂંક નોટ લખવાની છે. પહેલી છે રથયાત્રા. તો અલગ અલગ જગ્યાએ રથયાત્રા નીકળે છે. જેમ કે અમદાવાદમાં રથયાત્રા અષાઢી બીજના દિવસે ભગવાન જગન્નાથની નીકળે છે. મોટાભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રાને રથ સવાર કરી યાત્રા નીકળે છે. આ રથયાત્રા પહિંદ વિધિ કર્યા પછી કાઢવામાં આવે છે. આવી રથયાત્રા ઓડિશામાં પણ નીકળે છે. આવી રથયાત્રામાં રથ આગળ હોય છે અને ભક્તો શ્રદ્ધાળુઓનું માનવ મહેરામણ ઉમટી પડે છે. એ વખતે અલગ અલગ પ્રકારના પ્રસાદ અને અનેક પ્રકારના જ્યુસનું વિતરણ પણ થાય છે. પ્રશ્ન મિત્રો 9 તફાવત આપવાનો છે. કુચીપુડી નૃત્ય અને બિહુ નૃત્ય. તો કુચીપુડીની વાત કરીએ તો કુચીપુડી નૃત્ય આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યનું નૃત્ય છે, જ્યારે બિહુ નૃત્ય અસમનું પ્રખ્યાત નૃત્ય છે. આ નૃત્ય યક્ષગાન તરીકે જાણીતું છે, જ્યારે બિહુ નૃત્ય એ અસમના લોકો પરંપરાગત પોશાક પહેરીને કરે છે. કુચીપુડીના નૃત્યનો સ્થાપક કવિ સિદ્ધેન્દ્ર યોગી હતા, જ્યારે આ નૃત્ય કરતી વખતે ઢોલ, પંપા, વાંસળી વગેરેનો ઉપયોગ થાય છે. નાગર શૈલી અને દ્રવિડ શૈલીના મંદિરોની વાત કરીએ તો નાગર શૈલી ઉત્તર ભારતમાં જોવા મળે છે, જ્યારે દ્રવિડ શૈલી દક્ષિણ ભારતમાં જોવા મળે છે. નાગર શૈલીમાં જોવા મળતા મંદિરોમાં પુરી જગન્નાથ મંદિર, ઓડિશા મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર, ગુજરાત ખજુરાહોનું મહાદેવ મંદિર મધ્યપ્રદેશમાં આવેલું છે. જ્યારે દ્રવિડ શૈલીમાં જોવા મળતા મંદિરોમાં તમિલનાડુનું બૃહદેશ્વર મંદિર, મદુરાઈનું મીનાક્ષી મંદિર અને તમિલનાડુનું મહાબલીપુરમ રથ મંદિર વગેરે તેના ઉદાહરણો છે. પ્રશ્ન 10, નીચેના વિધાનો માટેના કારણો આપો. જેમાં પહેલું છે, મુઘલ કાળમાં લઘુચિત્રનો ખૂબ વિકાસ થયો હતો. તો જવાબ છે, મુઘલ કાળમાં લઘુચિત્રનો એટલા માટે ખૂબ વિકાસ થયો હતો કે અકબરને આ લઘુચિત્રો ખૂબ ગમતા હતા. આ લઘુચિત્રનો ઉલ્લેખ અકબરનામામાં પણ કરેલ હતો. અકબર, જહાંગીર, શાહજહાં વગેરે મુઘલ રાજાઓએ લઘુચિત્રનું ખૂબ પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. આ લઘુચિત્રો માટે એમણે ચિત્રશાળાઓ પણ સ્થાપી હતી, એટલે તેનો ખૂબ વિકાસ પણ થયો હતો. બીજો પ્રશ્ન, મણિપુરી નૃત્યને ભારતના અન્ય નૃત્યોથી અલગ માનવામાં આવે છે, જણાવો. મિત્રો, મણિપુરમાં ઉજવાતા તમામ ઉત્સવ પ્રસંગે આ મણિપુરી નૃત્ય કરવામાં આવે છે. આ મણિપુરી નૃત્ય કેવું છે, જેમાં શરીરની ગતિ ખૂબ જ ધીમી હોય છે, તેથી આ નૃત્યને બીજા નૃત્ય કરતાં અલગ માનવામાં આવે છે. ત્રીજો પ્રશ્ન, ઉત્તર ભારતમાં કથકનો ખૂબ વિકાસ થયો. તો મિત્રો એનો જવાબ છે, કથન કરે સો કથક કહાવે. 15મી અને મિત્રો 16મી સદીમાં ભક્તિ આંદોલનના પ્રસારના કારણે કથકનો ખૂબ વિકાસ થયો. આ રાધાકૃષ્ણની લીલા કહેવામાં આવતી. પ્રશ્ન મિત્રો 11, કૌંસમાં પહેલા વિગતોનું નૃત્ય ઉત્સવ અને ભાષામાં વર્ગીકરણ કરીએ તો નૃત્યો જેમાં કથકલી, બિહુ અને કુચીપુડી, ઉત્સવમાં પોંગલ, નાતાલ અને ઓણમ, ભાષામાં મલયાલમ, તેલુગુ અને બંગાળીનો સમાવેશ થાય છે. પ્રશ્ન 12, એમાં મિત્રો નીચે આપેલા ચિત્રો જોઈ તેના વિશે 2-3 વાક્યોમાં વર્ણન કરો. તો મિત્રો અહીંયા જે નૃત્ય છે એ ભરતનાટ્યમનું છે, એટલે કે બાજુમાં આપેલું ચિત્ર ભરતનાટ્યમ નૃત્યનું છે. આ ભરતનાટ્યમ નૃત્ય પ્રાચીન નૃત્ય છે. ભરતનાટ્યમ ઉત્સવ તમિલનાડુ રાજ્યના તાંજોર જિલ્લામાં થયેલો છે. ભરત મુનિ રચિત નાટ્યશાસ્ત્ર અને નંદિકેશ્વર રચિત અભિનય દર્પણ
નામના ગ્રંથ છે તેમાં આ ભરતનાટ્યમ નૃત્યની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. બીજું મિત્રો છે ચિત્ર એ દુર્ગા પૂજાનું છે. હા, આ દુર્ગા પૂજા પશ્ચિમ બંગાળમાં દુર્ગા માતાના મહિષાસુર પરના વિજયની ખુશીમાં ઉજવણી કરવામાં આવે છે. દુર્ગા પૂજા 10 દિવસ ચાલતો તહેવાર છે. દુર્ગા પૂજાનું પશ્ચિમ બંગાળમાં ખૂબ વિશેષ મહત્ત્વ છે. છેલ્લા દિવસે માતાજીનું જળ વિસર્જન કરી પછી આ તહેવારને પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવે છે. એના પછીનું મિત્રો ચિત્ર છે એ ચિત્ર કુચીપુડી નૃત્ય છે. આ કુચીપુડી નૃત્યનો ઉદ્ભવ મધ્યપ્રદેશના કુચીપુડી ગામમાં થયેલો હતો. આ કુચીપુડી નૃત્ય યક્ષગાન તરીકે ઓળખાતું. 17મી સદીમાં આ કુચીપુડી નૃત્યના સ્થાપક કવિ સિદ્ધેન્દ્ર યોગી હતા. એના પછી મિત્રો નેક્સ્ટ ચોથું ચિત્ર છે એટલે કે આપેલું ચિત્ર એ વલ્મકાલી એટલે કે નૌકા સ્પર્ધાનું છે. ઓણમના દિવસે નૌકા સ્પર્ધા યોજવામાં આવે છે જેને વલ્મકાલી કહેવામાં આવે છે. આ નૌકા સ્પર્ધા કરતી વખતે સાદિયા નામનું ભોજન પણ લેવામાં આવે છે. પ્રશ્ન મિત્રો 13 માગ્યા મુજબ પ્રવૃત્તિ કરવાની છે, જેની અંદર અહીંયા અલગ અલગ નૃત્યો, ઉત્સવ અને મેળાઓના નામ આપેલા છે તે તમારે અહીંયા શોધવાના છે અને અહીંયા લખવાના છે. જેમ કે નૃત્યોમાં કુચીપુડી, કથકલી, કથક, બિહુ અને ભરતનાટ્યમ. ઉત્સવમાં દિવાળી, ઓણમ, પોંગલ, હોળી અને નાતાલ. મેળાઓમાં પલ્લી, ગોળ ગધેડા, માધવપુર, ભવનાથ અને વહોડાનો મેળો. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે પણ સોલ્યુશન કરવાનું છે. એના પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્ન મિત્રો છે, તમારા વિસ્તારમાં કયા ધાર્મિક તહેવારો અને ઉત્સવોની ઉજવણી થાય છે તેની યાદી બનાવી તેમાંથી તમને ગમતા તહેવારો કે ઉત્સવ વિશે લખો. તો એના વિશે પણ મિત્રો આપણે લખી શકીએ છીએ. આવી રીતે તમારે પણ લખવાનું છે. બરાબર, સરસ મજાનો પાઠનું આપણે મિત્રો અહીંયા સોલ્યુશન કર્યું. બરાબર, તમને તો આ જે વિડીયો છે ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. બરાબર મિત્રો, તો ખાસ કરીને તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા.